نہیں پتا اس کے بعد تھوڑا میرا اردو گڑبڑ ہے نا اس وجہ سے. اردو گڑبڑ ہے. ہاں اردو گڑبڑ ہے. وعلیکم السلام بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں دھرنا دیا ہوا تھا, 13 دن آپ کا دھرنا رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ اس دھرنے میں آج واپس لوٹ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احسان اللہ ہے, میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں, کوئٹہ کا, پھر سریاب کا. ٹھیک ہے. مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں, مدرسے میں پڑھتے ہیں اور اپنے مرضی سے آئے, ہمیں مدرسے سے نہیں بھیجا گیا. اور یہ جو لوگ افواہ پھیلائے کہ طلباء کو زور سے لایا گیا, بالکل یہ بات غلط ہے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم گولیاں کھا لیں گے, لاشیں اٹھا لیں گے, لیکن اسی پل اب گھر واپس نہیں جائیں گے. تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو دوسرے کیا تھے جو پلان تھے وہ مکمل ہو گیا. پلان اے میں آپ ناکام ہو گیا, کام ہو گیا. ابھی پلان بی ہے, ابھی اس سے ہم انشاءاللہ استعفیٰ بھی لیں گے اور اس کے نئے انتخابات بھی کریں گے. مولانا صاحب عمران خان کو کہتے تھے یہ یو ٹرن لیتا ہے, یو ٹرن لینا ہے, تو کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے, بخود ہی آپ جا رہے ہیں, اتنے دعوے کیے تھے؟ تو یہ بالکل ہے, تو اس کی باتیں معلوم ہے کہ یو ٹرن ہے. وعلیکم السلام. بھائی جان جتنی بھی آپ نے سوالات کی نا, ایک کا مختصر, آپ کا بھی وقت قیمتی ہے, ہمارا بھی وقت قیمتی ہے. اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ہماری جماعت کی پالیسی ہے, تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے, مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں بنتے. تو بھائی بات ہے مولانا صاحب کی کوشش ہے کہ کس طرح وہ سام بھی مرے اور لاٹھی بھی. تو یہ جو نہیں ایک منٹ, جو یہ سڑکیں بند ہوگی تو کیا اس میں دوسروں کو مشکلات نہیں؟ سڑکیں اس طرح سے بند نہیں ہوگی. سڑکیں بند تو وہ دوسرے کے کہ کوئی فساد ہوگا, سڑکیں پرامن طریقے سے بند ہوگی, لوگوں کی گاڑی رک جائیں گی, کاروبار بند ہو جائے گا. بات تو سنو نا, تو ایسے طریقے سے مریض کو اجازت اس میں ہوتی ہے, مسافر کو جو ایمرجنسی والے اس کو, جو عام جو ہے نا لوگ روٹین کے ہوتے ہیں کوئی, تو وہ اس لیے بند کرتے ہیں تاکہ حکومت کو ایک میسج مل جائے کہ دیکھو سارے عوام. اب یہ دھرنے کے 13 دن یہ بھی تو بند رہی, جی 13 دن یہ بھی بند رہی ہے, کشمیر ہائی وے ٹوٹل بند. جی جی. اب اس کی میں اس دھرنے کی میں آزادی مارچ کی آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ابھی تو اے پلان جو ہے نا. آپ کدھر سے ہیں؟ آپ لکی مروت سے. جی, پہلا تو کامیابی ہے مولانا صاحب کی کہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو کس طرح ایک کمال سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. شہباز شریف صاحب ادھر کتنے دن آئے؟ پہلے دن ہی وہ آئے تھے. پہلے اس کے بعد ابھی وہ مین جو ہے نا یہ دھرنا تو مولانا صاحب چلا رہے تھے. اب یہ بھی کس طرح اکٹھے ہو گئے؟ ایک دن وہ آئے ہیں بس حاضری لگوا کے وہ چلے گئے. ان کے کارکنان ادھر ہیں. ہاں کارکنان آتے ہیں. کوئی مجھے ابھی تو نہیں دیکھو, ابھی کوئی نہیں. بنیادی طور پر ذمہ داری میں تیسرے دن ان کے کارکنان نظر نہیں آ رہے. جی ہم بھی آپ سے ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایگری کرتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی سر آپ بتائیں, مولانا صاحب ادھر ان کا دھرنا رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں 13 دن 14 دن انہوں نے دھرنا کیا؟ سر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی مشکلات کو اور بڑھایا ہے, بلکہ کم نہیں کیا, کیونکہ ادھر اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا رہا ہے جتنے دن انہوں نے دھرنا دیا ہے. تو میرے حساب سے یہ غلط تھا دھرنا, غلط تھا. انہوں نے کہا تھا اسلام آباد کیا نہیں, میں ادھر اسلام آباد کر رہا ہوں. تو کیا اسلام آباد والے لوگوں کو پتہ نہیں؟ اچھا یہ سر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد, اگر آپ اسلام آباد کے تو آپ پی ٹی آئی کے. جے یو آئی والوں نے کسی کو پیٹا نہیں, پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا, پی ٹی پر حملہ نہیں کیا. نہیں پارلیمنٹ پر میری بات سنیں یار, ان کو بات کرنا. پہلے بھی دھرنے تھے, پی ٹی آئی پہ حملہ ہوا, پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, اور اس کا لعنت بھیجی گئی جو پورا اسلام آباد جس کو شورا کا نام. ان کو بات کر لیں. آپ کی طرف بھی آتے ہیں, آپ کی طرف بھی. میں بھائی کی رائے سے قدر کرتا ہوں, یہ مخالفت میں بیان دے سکتے ہیں, لیکن جو فیکٹ ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں نا, بات کر کہ پارلیمنٹ جو جس کو چھوڑا کا درجہ دیا جاتا ہے, یہ ساری دنیا پاکستان کا بچہ گواہ ہے کہ پارلیمنٹ پر دہشت گردوں کی طرح حملہ کس نے کیا تھا, پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا. اور پی ٹی وی پر حملہ کس نے کیا تھا, یہ پی ٹی آئی والوں کا تھا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حق کی اور جو فیکٹ ہے اس کو بیان کیا جائے. مولانا صاحب ایک منٹ, مولانا صاحب نے یہ بیان دیا تھا, اگر آپ نے سنا ہو, انہوں نے بیان دیا کہ ہم گولیاں کھا لیں گے, شہادتیں لے لیں گے, لاشیں اٹھا لیں گے, لیکن خان صاحب کا استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو پھر یہ تحریک ہے نا, تحریک چل رہی ہے. ادھر سے آپ واپس تو جا رہے ہیں, تحریک ادھر سے جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں پلان بی کی طرف. آپ ادھر ہی ہیں. میں ادھر سے واپس نہیں جائیں گے, ادھر سے یہاں سے سیدھا
प्लान बी की तरफ जाएंगे इधर से और ये हाल ही है ये तहरीक चल रही है, तहरीक को सदी भी लग प्लान सकती जो है। ये था प्लान ए नाकाम हो नाकाम तो नहीं है, उसका तसलसल है, ये उसका ये चल रहा है एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह पी बिलान की तरफ। और ये तहरीक इंसाफ की जमात थी, ये मदारिस के तलबा को दहशतगर्द कहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इसको डंगर बोलता हूँ, फसाद चौधरी मदारिस के तलबा को कहा था, लेकिन अब ये मासूम को तस्लीम किया, ये भी हमारे लिए एक फतह की निशानी ठीक है, है। ठीक है। ये मदारिस के तलबा को किसने दहशतगर्द बोला? पीटीआई में किस बंदे ने बोला दहशतगर्द? हमें बताया। पूरी तहरीक इंसाफ है, वीडियो पर ही है। पहला फवाद चौधरी है, फिरदौस आशिक अवान है। मेरी बात सुने, ये पहला वजीर आजम है पाकिस्तान में। ये पीटीआई वाला, बात सुने, ये देखो पीटीआई का खुद निकला है, दिफा कर रहा है, ये खुद अपने आप जाहिर हो नहीं गया, कर रहा मैं। ये खुद जाहिर हो गया। जी आप बताएं, मौलाना साहब 13 दिन यहाँ धरना रहा है, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हम लाशें उठा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, शहादतें ले लेंगे, लेकिन इसी के लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो आज आप वापस लौट रहे हैं। तो हमारी तो तहरीक चल रही है ना, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ तो ये तो नहीं है, यहाँ तो गोलियाँ खाएंगे। ए में नाकाम हो गया नहीं करना, काम तो नहीं हुआ है। तो क्या इधर इधर जो धरना था 13 दिन धरना रहा है, क्या समरात क्या फवायद हासिल हुआ? पहले सिर्फ इस्लामाबाद में धरना था, अब पूरे मुल्क में धरने होंगे। ठीक है, धरना तो धरना ही रहेगा। नहीं जो यहाँ का धरना था वो नाकाम हो गया। नाकाम तो नहीं हुआ। क्या यहाँ का जो 13 दिन आप बैठे रहे हैं, 13 दिन तकरीर हो या 13 दिन जो मर्जी हुआ है, ठीक है, जी। क्या फायदा हुआ? तो हमने बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कौन सा? मजहबी तबके को हमने ये दिखाया दुनिया को, भाई हम पुरअमन ठीक है, लोग- मौलाना साहब ये बयान दिया था ना कि उन्होंने कि हम लाशें उठाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जी जी, तो मौलाना साहब इमरान खान को कहते हैं ये यू टर्न लेता है, तो क्या ये यू टर्न नहीं था? ये यू टर्न नहीं है, कैसे? क्योंकि यहाँ जो हमने कहा था कि भाई हम लाशें भी उठाएंगे, नहीं जाएंगे, जी तो हम तसादुम नहीं चाहते। ठीक है, और जो है ना, हम प्लान बी की तरफ जाएंगे। मतलब आप ये शो करने आए थे कि हम पर उमन लोग, जी, अब क्या इधर क्या शो करने आए थे? आपको फायदा तो कोई नहीं हुआ। बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ है। कौन सा फायदा? एक यहाँ फायदा, एक लोगों फायदा, एक को फायदा। एक 2014 में तो धरना हुआ। आप इधर इधर के धरने का हाँ, एक इधर फायदा। का मैं बोल रहा हूँ, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। ठीक है, आप ये दिखाना चाह रहे थे कि हम पूरा मान लोग हैं। आपने शो कर लिया। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताएं, मौलाना साहब इधर 13 दिन धरना उनका रहा है, तो उन 14 दिन, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम लाशें उठा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आज वापस लौट रहे हैं। और भाई ये देखो ना, पॉलिसी होती है, ठीक है, फर्स्ट प्लान है जो सा है वो करना। ये बयान उनका था, हम लाशें उठा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इस्तीफा लेंगे, हम लेंगे, अभी पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होगा, अब देखेंगे, ठीक है, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होगा। हम इधर इस्लामाबाद से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी इधर जो हमारे इंतज़ामिया है, ठीक है, वो अपने ज़िले में जाएगी, तो उधर अभी कारकर्दगी दिखाएगी ना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पता? हाँ? ये मैं बताता हूँ। नहीं, ये भी आपके कारकुन है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मेरा उर्दू गड़बड़ है ना, इस वजह से। उर्दू गड़बड़ है। हाँ, उर्दू गड़बड़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आप बताएं, मौलाना साहब 13-14 दिन धरना रहा है, तो उन्होंने काफ़ी सख्त बयान दिए थे कि हम लाशें उठा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन वापस। हम लाशें जो उठाएंगे या लाएंगे, लाशें सब मुसलमान हैं, पूरा पाकिस्तान मुसलमानों का है। ये बयान मौलाना साहब का नहीं, था। एक मिनट, मौलाना साहब ने जो दिल जिसका बड़ा होता है ना, वो हमेशा इस तरह का फैसला करता है। ठीक है, मौलाना साहब ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। ये भी बयान, ये भी के लोग हैं, लाशें आप ये मौलाना साहब नहीं, ये मेरा बयान नहीं था, या ना इनका था, ये मौलाना साहब का बयान था कि इस्तीफा मौलाना साहब ने किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है, ये अच्छा काम हो गया। अच्छा काम किया है। बड़ा दिल, जिसका दिल बड़ा होता है वो बड़ा काम करता है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल, बड़े दिल का काम। मुझसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। जी ये आपके कारकुन है, मेरे कारकुन नहीं है यार। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताएं, मौलाना साहब इधर धरना रहा जो, तो उन्होंने काफ़ी सख्त बयान दिए जो मैं अभी बता रहा था, तो क्या कहते हैं, आज आप वापस लौट रहे हैं? तो भाई हमने पहले बताया था ना कि हमारा वो, हमने उसको जो 126 दिन वाला धरना था वो हमारे को आइडियल तो नहीं था ना। ठीक है, आप उसे तो भूले, आप अपने धरने की बात। वही बता रहा हूँ ना, हमारा ये तो एक वो था, ट्रेलर था, ये ट्रेलर हाँ, अभी पता चलेगा। अच्छा, आप जो इधर आए हैं, 13 दिन बैठे रहे हैं,
कोयटा बलूचिस्तान से सारा मार्च है, ट्रेलर देने आए थे। हाँ ट्रेलर था, आगे तहरीक आगे चलेगी। तहरीक है। ये जो ट्रेलर था ये कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। क्या किस हवाले से अच्छा इससे एक तो जो मगरबी साजिशें थी ना हमारे खिलाफ, जी, एक ख़ास चेहरा जो एक नफ़रत पैदा कर देते, एक तो वो ख़त्म होनी चाहिए अभी, और दूसरा जो मजहबी तो कवानीन में गड़बड़ करने का वो था, तो उनको पता चला। कौन कर रहा था गड़बड़? ये मुझसे पूछ रहे हैं भाई, दुनिया को पता है भाई। ठीक है। अभी ख़त्म नबूवत के कानून ख़त्म करने के सेनेट में नहीं दिया था, बिल पास नहीं करने की कोशिश की थी, कब दिया गया? अब गफूर हैदरी साहब ने बताया, कंटेनर से हमें बताया, वो खुद सेनेट में उन्होंने बताया। आप वो उनकी बात 2018 में या 17 में जब नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत थी तब ये कानून पास करने के खत्म नबूवत का खत्म। अच्छा उन्होंने ये किया ना, तो उनको बेनकाब करने वाले भी हम थे। आपने अच्छा जी हाँ बिल्कुल। शेर साहब कहते हैं मेरे भाई खुदा के बंदे वैसे पूछना कॉमेडी वो तो नहीं कर रहे आगे। अच्छा अब देखें उन चीज़ों पे इंशाल्लाह छेड़ने का उनको हिम्मत भी नहीं होगी। आप इस चीज़ में कामयाब हो गए, ये बात तो हो गई। ठीक है, शुक्रिया। और ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान लॉकडाउन कर सकते हैं। ठीक है।